हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 एना स्वाध्यायना दाखलाओ में एक्जाम्पल नंबर है अपनी पास 8.1 बराबर। आकृति में दरेकनी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होय तेवी बे वर्तुळाकार प्लेट थी बनेलू एक केपेसिटर। जो आ वर्तुळाकार प्लेट है एनाथी केपेसिटर बने। एक परधन वीजभार हो, एक पर ऋण वीजभार हो, तमे जाणो छो बे प्लेट हो तो केपेसिटर बने। तो आ एक्जाम्पल है ने ये चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 एनु मर्जिंग है, बने मर्ज करेलो है बराबर। बे प्लेट वच्चेनु अंतर 5 मिलीमीटर है। बाह्य उद्गम वडे आ केपेसिटर ने विद्युत बारित करवामां आवे छे, बहारथी विद्युत बारित करवामां आवे छे अने प्रवाह तमने आपेलो छे 0.15 एम्पियर। केटलो आपेलो छे 0.15 एम्पियर। हवे बहारथी करवामां आवे छे एटला माटे कही शकाय एनो आईसी प्रवाह छे कंडक्शन करंट, वाहक प्रवाह 0.15 एम्पियर छे। तो पेलू केपेसिटन्स अने बे प्लेट वच्चेना विद्युत स्थितिमानना तफावतनो दर। शब्द समझो खास। केपेसिटन्स एटले सी, एने बे प्लेट वच्चेना विद्युत स्थितिमान नो तफावतनो दर एटले डीवी बाय डीटी। आ बे वस्तु शोधवानी छे। हवे तमने खबर छे कि ज्यारे पण तमने प्लेट आपेली होय एनी त्रिज्या पण तमने आपेली छे आ वर्तुळाकार प्लेटनी 12 सेंटीमीटर एटले के 0.12 मीटर थाय बराबर। तो C इज इक्वल टू अपनी जोड़े सूत्र हतुं एप्सिलॉन 0 E बाय D। हवे बे प्लेट वच्चेनुं अंतर ये तमने 5 मिलीमीटर स्वरूप में आपेलू है, एटले D आपने आपेला है 5 मिलीमीटर। तो 5 × 10⁻³ मीटर कही शकाय। एप्सिलॉन 0 की किंमत बेटा तमे जाणो छो 8.854 × 10⁻12 बराबर। अहींया तमने वर्तुळाकार प्लेट आपेली है एटले एनुं क्षेत्रफळ थाय πr²। पाई एटले 3.14 अने r तमने आपेला है 0.12 एनो होल स्क्वेर एटले πr² थई गयुं अने डिवाइड बाय बंने वच्चेनुं अंतर जे 5 × 10⁻³ ना स्वरूपमां छे बराबर। आने आपणे केल्सीमां गणतरी करीए तो तमारो आंसर 8.854 × 3.14 × 0.12 × 0.12 इज इक्वल टू अने डिवाइड बाय 5 तो 0.08006 बराबर। आ 10⁻³ ऊपर जशे तो ऊपर अहींया प्लस थई जशे एटले केटला आवशे 10⁻9 थई जशे बराबर। तो आटलू तमारू केपेसिटन्स आवे छे। एकवार जवाब चेक करी लईए बराबर। तो 2 पॉइंट आपणे 1, 2 ने 3 पॉइंट आ साइड जवा दईए तो 80.06 एटले 3 पॉइंट गया एटले 10⁻12 आवे ने याद करो 10⁻12 हता एने आपणे शुं कहेता हता पिको फेराड। आ तमारो आंसर तमने जे आपेलो ए आंसर छे। क्लियर। हजू आपणे बीजी वस्तु बेटा शोधवानी छे बराबर। हवे वी एटले के विद्युत स्थितिमान शोधवानुं छे, एनो दर शोधवानो छे। तो अपनी पास केपेसिटन्सनुं सूत्र हतुं C इज इक्वल टू Q बाय V बराबर। चलो आने हूँ सामे गुणी दऊँ तो CV इज इक्वल टू शू थाय तो Q थाय बराबर। हवे अहींया फेरफारनो दर लईए तो अहींया D आ dV बाय dt करूँ तो अहींया मारे शू करवू पड़े dq बाय dt बराबर। तो dV बाय dt एने करता बनावू तो C तो नीचे जता रहे एटले 1/c अने dq बाय dt एटले शुं थाय विद्युत प्रवाह थाय। तो सूत्र आव्युं आपणी पासे dV बाय dt नुं I बाय C। हवे I आपने आपेलो छे केटलो छे 0.15 अने C के जे तमने 80.06 × 10⁻12 लखवानुं भूलशो नहीं बराबर। तो फरी एकवार 0.15 भाग्या 80.06 એટલે 0.00
187 ગુણ્યા 10^12, બરાબર. ચાલો 1, 2 ને 3 પોઈન્ટ આપણે આ સાઈડ લઈ જઈએ તો 1.87 અને 3 પોઈન્ટ એટલે 10^9 થાય, અને આનું વોલ્ટ અને આનું પર સેકન્ડ, આનું વોલ્ટ અને આનું સેકન્ડ, એટલે વોલ્ટ પર સેકન્ડ એનો એકમ થઈ શકે. એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના ફેરફારનો દર પણ તમને મળી જાય, બરાબર. હજુ દાખલો પૂરો નથી થતો, આની અંદર તમને બીજા 2 પ્રશ્ન આપેલા છે. પહેલો છે પ્લેટો વચ્ચેનો સ્થાનાંતર પ્રવાહ. યાદ રાખો, પ્લેટ વચ્ચેનો સ્થાનાંતર પ્રવાહ એટલે આઈડી એ આઈસી જેટલો જ હોય, કેપેસિટરમાં સેમ જ હોય, એટલે આપણી પાસે સીધો જ જવાબ છે 0.15 એમ્પિયર. પ્રૂવ કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. પ્લેટમાં અંદરની તરફ અને બહારની તરફનો વિદ્યુત પ્રવાહ છે, બરાબર. આ 2 પ્લેટ વચ્ચે ખુલ્લી પ્લેટ છે એટલા માટે એનો સ્થાનાંતર પ્રવાહ, બરાબર, અને વાહક પ્રવાહ બંને કેવા હોય? એક સમાન જ હોય. શું કિર્ચોફનો નિયમ, જંકશન માટેનો નિયમ સંધારકની દરેક પ્લેટ માટે સાચો છે? તો હા, કારણ કે આની અંદર જેટલો વહન પ્રવાહ જે જાય છે, બરાબર, એટલો જ આપણે કેટલા પ્લેટથી સ્થાનાંતર પ્રવાહ પણ મળે છે. તો જો, તો હા, કેપેસિટરની અંદર જેટલો વહન પ્રવાહ એટલે આઈસી જાય છે તેટલો જ સ્થાનાંતર પ્રવાહ બહાર નીકળે છે. ક્લિયર? એટલે આઈસી અને આઈડી સરખો થાય એટલા માટે આમાં કિર્ચોફનો જંકશનનો નિયમ લગાવી શકાય. કિર્ચોફનો જંકશનનો નિયમ યાદ કરો, ચેપ્ટર નંબર 3, એની અંદર આપણે એવું સમજાયું હતું કે જંકશન પાસે ભેગા થતા વિદ્યુત પ્રવાહનો બેઝિક સરવાળો 0 હોય, એટલે જેટલા અંદર જતા હોય એટલા જ બહાર નીકળતા હોય. તો એક બાજુ અંદર જતા ને ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક બાજુ બહાર જતા. તો અહીંયા આપણે અંદર કોણ જાય છે? તો આઈસી, અને બહાર નીકળે છે કોણ? તો સ્થાનાંતર પ્રવાહ આઈડી. એટલે બંને એક સમાન મૂલ્યના હોય, જેથી આપણે જંકશન માટે નિયમ પણ બેટા લગાવી શકીએ. ચલો 8.2, જેમાં તમને સેમ એવી જ પ્લેટનું કેપેસિટર આપેલું છે. અહીંયા આપણે એસી વોલ્ટેજ સોર્સ કહેવાય, 230 વોલ્ટ અને 50 હર્ટ્ઝની આવૃત્તિ આપેલી છે. એમાં આરની કિંમત એટલે કે દરેકની ત્રિજ્યા, આ પ્લેટની ત્રિજ્યા 6 સેન્ટીમીટર છે તેવી વર્તુળાકાર પ્લેટનું બનેલું એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટન્સ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ તેની સંઘારકતા એટલે કેપેસિટન્સ, બરાબર, એ તમને 100 પિકો ફેરાડે આપેલું છે. તો 100 પિકો ફેરાડે એટલે 100 ગુણ્યા 10^12 ફેરાડે, બરાબર. અને ઓમેગાની કિંમત તમને આપેલી છે, કોણીય આવૃત્તિ 300 રેડિયન પર સેકન્ડ. તો વહન પ્રવાહનું મૂલ્ય કેટલું થશે? હવે ચેપ્ટર નંબર 7ની અંદર આપણે ભણીશું. આપણી પાસે ઓહમના નિયમ જેવું સૂત્ર તો I = V/R, પણ આરની જગ્યાએ જ્યારે યાદ રાખો, જ્યારે એસી વોલ્ટેજ સોર્સ હોય, આવો એસી વોલ્ટેજ સોર્સ, ત્યારે ઝેડ લેવામાં આવે છે. અને ઝેડ છે એને ઇમ્પિડન્સ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? ઇમ્પિડન્સ, બરાબર. તો આ ઇમ્પિડન્સ થઈ ગયું. પણ ઇમ્પિડન્સ તરીકે અહીંયા શું છે આપણી જોડે? કેપેસિટન્સ. તો અહીંયા કેપેસિટન્સનું રિએક્ટન્સ કહેવાય, કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ XC ગણાય, કારણ કે કેપેસિટિવ છે, બરાબર. ચેપ્ટર 7માં ભણીશું, બરાબર. VRMS છે એની કિંમત ઓલરેડી તમને આપી દીધેલી છે. ચલો, VRMSની કિંમત કેટલી છે? તો કે અહીંયા જે આપેલું હોય એ તમારું VRMS હોય. તો એક સૂત્ર આવશે તમારે યાદ રાખવાનું, XC = 1/ωc કહેવાય. XC = 1/ωc. છેદનો છેદ અંશમાં જાય તો સૂત્ર બને VRMS ωc. VRMS એટલે 230 ઓમેગા, જેની કિંમત તમને 300 આપી દીધેલી છે. અને કેપેસિટન્સ એની કિંમત પણ 100 ગુણ્યા 10^12 તમારી જોડે છે જ, બરાબર. એટલે જો 1, 2, 3 અને 4 પોઈન્ટ તો આમાંથી માઇનસ, એટલે 10^-8 થઈ જશે. 230, 1 પોઈન્ટ આમાંથી બી જવા દો, એટલે 10^-11 થઈ, એટલે 23 ગુણ્યા 3 કરો
બરાબર, એટલે સીધો જ તમારી જોડે જવાબ આવે અને જવાબ આવશે 23 ગુણ્યા 3 એટલે 69. 1 2 3 4 ને 5 પોઈન્ટ આમાંથી માઇનસ કરો એટલે 10 ની માઇનસ કેટલા આવશે? 7 ઘાત આવશે. ક્લિયર? તો આટલું તમને શું મળે છે? એમ્પિયર. આટલો એમ્પિયરનો IRMSની કિંમત મળી તમને. બરાબર. ચલો બી નંબરમાં તમને શું પૂછ્યું છે? તો સેમ એવો જ પ્રશ્ન છે. હમણાં આપણે જોયો તો વહન પ્રવાહ અને સ્થાનાંતર પ્રવાહ સમાન હશે, તો ફક્ત જવાબ તમારે લખવાનો છે હા. આની અંદર IC અને ID કેવા હશે? સમાન, જે આપણે અહીંયા જોયું. બરાબર, જંક્શનના નિયમનું પાલન કરે છે એટલા માટે. ચલો સી નંબરમાં શું પૂછ્યું છે કે પ્લેટો વચ્ચેની અક્ષથી 3 સેન્ટીમીટર અંતરે આવેલા બિંદુ આગળ બીનો કંપ વિસ્તાર શોધો. હવે બીનો કંપ વિસ્તાર શોધવા માટેનું સૂત્ર છે μ0/2π r/r² × ID. બરાબર. હવે IC ને ID તો કેવા છે? સમાન છે. r સ્મોલ r ની કિંમત તમને પહેલેથી જ આપેલી છે. કેટલા અંતરે કીધેલું છે તમને? તો કે ભાઈ 3 સેન્ટીમીટરના અંતરે છે. તો 3 સેન્ટીમીટર એટલે 3 ગુણ્યા 10 - 2 ઘાત મીટર લખી શકાય. બરાબર. ચલો આ બધા જ કિંમતો છે. બરાબર, એ બધી જ કિંમતો મૂકીએ, પરંતુ આપણી જોડે કઈ કિંમત નથી. તો પહેલાં તો I0 ની ID છે અને અહીંયા I0 છે. તો I0 ને કંપ વિસ્તાર, વિદ્યુત પ્રવાહનો કંપ વિસ્તાર કહેવાય. બરાબર. તો ID ની જગ્યાએ હું I0 લખું તો I0 નું સૂત્ર છે √2 × IRMS. ચેપ્ટર 7માં પણ ભણીશું આપણે કંપ વિસ્તારનું સૂત્ર, IRMSની કિંમત. બરાબર, એ તમે હવે જાણો છો. 69 × કેટલા થાય? 10⁻⁻7. બરાબર ને? તો 69 × 10⁻⁷. બરાબર, જે કિંમત આપણે અહીંયા લખીશું બેટા, તો એના ઉપરથી આપણે એનો આન્સર મળશે. તો 1.41 × 69. ચલો 97.29. બરાબર ને? ઇન્ટુ કેટલા થઈ ગયા? 10⁻⁷ એમ્પિયર. તો I0 પણ મળી ગયા છે આપણે. બરાબર. તો સમીકરણ 1 પરથી B બરાબર μ0 ની કિંમત 4π × 10⁻⁷ ઇન્ટુ R તમને આપેલા છે 3 સેન્ટીમીટર એટલે 3 ગુણ્યા 10 - 2 ઘાત થશે. I0 ની કિંમત હવે છે આપણી જોડે 97.29 × 10⁻⁷ અને ડિવાઈડ બાય 2π. તો અહીંયા 2π જ રહેવા દઈએ. બરાબર. અને R², જે વર્તુળની ત્રિજ્યા તમને આપેલી છે 6 સેન્ટીમીટર, એટલે અહીંયા થઈ જશે આપણે 6 ગુણ્યા 10 - 2 ઘાત એનો હોલ સ્ક્વેર. ચલો અહીંયા તો ડાયરેક્ટ કેન્સલ થયા. આ થઈ ગયું આપણી જોડે 2. બરાબર. અહીંયા 6 નો વર્ગ કરવાનો થશે અને 10 - 2 અને 2 એટલે 10 - 4 થશે. ચલો બધાની ગણતરી કરીએ તો 2 × 3 એટલે 6 થશે. તો 6 × 97.29 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અને ડિવાઈડ બાય કેટલા થશે? 36. તો આન્સર આવે છે 16.215. બરાબર. ચલો 10 - 7, 10 - 7 એટલે 10 - 14, 10 - 16. હવે ઉપર થઈ 10 - 16 અને નીચે થાય છે 10 - 4. 10 - 4 ઉપર જાય તો વધશે 10 - 12 ઘાત. જવાબ એકવાર આપણે ચેક કરી લઈએ જેથી કરીને ભૂલ ના પડે. બરાબર. તો જવાબ રાઈટ છે. તમને આ જે આપેલું છે એમાં તમને 1.621 એટલે 1 પોઈન્ટ આ બાજુ ગયા એટલે ઘાત તમારી વધે, આટલો જવાબ આપેલો છે. ક્લિયર? આ તમારો ફાઇનલ આન્સર. હવે પછીના દાખલાઓ ખૂબ જ સરળ છે. બરાબર. અને રિપીટ થાય છે. આપણે દાખલા ઉદાહરણના ગણ્યા હતા એવા. રકમ છે 10 - 10 મીટર તરંગ લંબાઈ ધરાવતા X કિરણો 6800 એંગસ્ટ્રોમ તરંગ લંબાઈ ધરાવતા રાતા પ્રકાશ અને 500 મીટર તરંગ લંબાઈ ધરાવતા રેડિયો એક્ટિવ તરંગો માટે કઈ ભૌતિક રાશિ સમાન છે? હવે આપણે X તરંગો છે, એની તરંગ લંબાઈ તમને આપેલી હોય, એની આવૃત્તિ તમને આપેલી હોય. બરાબર. તો રેડિયો તરંગો માટે કઈ એક જ ભૌતિક રાશિ એવી છે કે જે સમાન હોય? શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ 3 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ. જવાબ પૂરો.
બરાબર, MCQમાં પૂછાઈ શકે. 8.4 એક સમતલ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ એ ઝેડ અક્ષની દિશામાં જાય છે, તેમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર સદિશો માટે તમે શું કહી શકો જો તરંગની આવૃત્તિ તમને 300 મેગાહર્ટ્ઝ આપેલી છે તો તેની તરંગ લંબાઈ શોધો. આમ તો કેમેસ્ટ્રીમાં આવું તમને આવી ગયું હશે, આવૃત્તિ આપેલી હોય અને તમારે તરંગ લંબાઈ શોધવાની થાય. તો પહેલાં તો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની ઝડપ આપણે ઝેડ અક્ષની દિશામાં આપી છે, બરાબર. તો આપણે શું કહી શકાય આ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ વિશે? તો તમે જાણો છો કે E×B હું લઉં તો મારે કે જવાબ લાવવો છે. અહીંયા શું હોય, E×B બરાબર વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની ઝડપ. આપણે એવું લખતા હતા, અહીંયા લખી દઈએ એકવાર, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની ઝડપ. હવે મારે આ કે જોઈએ છે તો મારે ફરજિયાત અહીંયા આઈ કેપ રાખવો પડે અને ફરજિયાત જે કેપ રાખવો પડે તો જ આ જવાબ મારો કે કેપ આવે. એનો મતલબ E કઈ દિશામાં હશે, X દિશામાં, અને B કઈ દિશામાં હશે, Y દિશામાં. બસ પહેલું તારણ અહીંયા સુધીનું, બરાબર. એટલે કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની દિશા કોની દિશામાં હશે તો E×B ની લંબ દિશામાં હશે એવું તમે કહી શકો. ક્લિયર? E×B ની લંબ દિશામાં. ચલો હવે બીજું તમને કીધું છે તરંગની આવૃત્તિને આપણે ન્યૂ વડે દર્શાવીએ છીએ 300 મેગાહર્ટ્ઝ. હવે 300 મેગાહર્ટ્ઝ એટલે 300 × 10⁶ હર્ટ્ઝ, બરાબર. હવે આ ન્યૂ તો તમને આપેલા છે તો C = લેમ્બડા ન્યૂ એવું સૂત્ર છે આપણી જોડે, બરાબર. તો લેમ્બડા = C / ન્યૂ કરો તો C એટલે 3 × 10⁸ અને લેમ્બડા એટલે 300 × 10⁶. આની ગણતરી તમે જાતે કરી લેજો, મીટરમાં તમારે બેટા જવાબ આવશે, બરાબર. એટલે સીધું જ તમને એની ઉપરથી તરંગ લંબાઈ મળી જશે, બરાબર. 8.5 એ ઉપર મુજબ, એટલે આ રીતે જ દાખલો ગણવાનો છે, આ સૂત્રનો જ તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે, આવડે એવો છે, જાતે કરવાનો. 8.7 C એટલે કે શૂન્યાવકાશમાં રહેલ હાર્મોનિક વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગનો ભાગ. ચુંબકીયનો કંપ વિસ્તાર તમને 510 નેનો ટેસ્લા આપેલો છે. તરંગનો ભાગ હોય તો તેવા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગનો કંપ વિસ્તાર કેટલો હશે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આવો દાખલો બોર્ડમાં પૂછાઈ ગયો અને ઉદાહરણમાં પણ આપણે કર્યો, બરાબર. તમારે શોધવાનું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. સૂત્ર હતું B0 = E0/C. તો માટે E0 શોધવું હોય તો B0 × C કરો. B0 એટલે 510 × 10⁻⁹ અને 3 × 10⁸, બરાબર. અહીંયા આપણી પાસે એક શૂન્ય આની અંદર જતો રહેશે, બરાબર. એની જોડે મર્જ કરી દઈએ તો અહીંયા 51 કરી દઉં, અહીંયા 3 કરી દઉં. આ શૂન્યની જોડે મર્જ એટલે -8 થાય, -8 અને +8 એટલે એ ડાયરેક્ટ જતું રહેશે. એટલે 51 તરી એટલે અહીંયા આપણી જોડે 3 આવશે અને અહીંયા આપણે 5 તરી 15, 153 આપણો જવાબ આવવો જોઈએ, જે 153 તમને જવાબ આપેલો છે. અને અહીંયા આનું એકમ થાય ન્યૂટન પર કુલમ. ક્લિયર? ચલો 8.8 દાખલો આખો આવડે એવો છે, બરાબર, જેની અંદર અલગ અલગ સેક્શન આપેલા છે, પણ આવો જ દાખલો બેઠો આપણે ઉદાહરણનો કરેલો છે, જાતે કરવાનો છે તમારે. 8.9 સૂત્ર તમારે કેમેસ્ટ્રીમાં પણ આવી ગયું હશે, E = hν, બરાબર. ફોટોનની ઉર્જાનું સૂત્ર આ સૂત્ર મુજબ કરવાનો છે, આવડે એવો દાખલો છે, જાતે કરવાનો છે. 8.10 બરાબર. 8.10 ની અંદર C = લેમ્બડા ન્યૂ સૂત્ર વાપરવાનું છે, હમણાં જ આપણે યુઝ કર્યું. B નંબરમાં E0/B0 સૂત્ર હમણાં જ યુઝ કર્યું. ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં હોય તો 1/2 ε0 E²RMS ઉદાહરણમાં યુઝ કર્યું આપણે, બરાબર. પરંતુ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં હોય તો 1/2 રહેવા દેવાના, પણ ε0ની જગ્યાએ 1/μ0 કરવાના અને E²ની જગ્યાએ B²RMS કરવાના. પણ આમાં શોધવાનો છે બંનેનો ગુણોત્તર, એટલે ρE/ρB કરશો, આ બંનેની કિંમત આવે, એનો જે ગુણોત્તર તમે લેશો એટલે સીધો જ તમને અહીંયાથી આન્સર મળશે, બરાબર.
આ બંનેનો ગુણોત્તર છે તમારે લાસ્ટ સેક્શનમાં શોધવાનો છે, બરાબર. તો આ સાથે જ આપણે ચેપ્ટર નંબર 8 અહીંયા બધા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. બધા જ દાખલાઓ વ્યવસ્થિત રીતે ગણજો. જે પણ સૂત્રનો ઉપયોગ જ્યાં પણ જે જગ્યાએ થાય છે હાઇલાઇટરથી હાઇલાઇટ કરજો. 2 માર્ક્સની અંદર કોઈ પણ નાનો દાખલો પૂછાઈ શકે. જેમ કે આની અંદર 1, 2, 3 સેક્શન આપેલા છે, તો 3 સેક્શન એક સાથે ના પૂછાય. 2 માર્ક્સમાં પૂછવા માંગે તો એક સેક્શન પૂછી નાખે, આમાંથી MCQ પૂછી નાખે. નાનો દાખલો હોય તો આ દાખલો એકદમ નાનો અને સરળ હતો, MCQ તરીકે પૂછી નાખે. અને લાસ્ટ ટાઈમ બી આપણે માર્ચ 2020ની પરીક્ષા, બરાબર, એની અંદર પણ આ જ વસ્તુ થયેલી છે, બરાબર, કે ઉદાહરણના દાખલાઓ છે કે સ્વાધ્યાયના દાખલાઓ છે એમાંથી એ લોકોએ MCQ બનાવી દીધેલા છે. એકચ્યુઅલમાં એવા MCQ કઈ જગ્યાએ હતા નહીં, પણ એ દાખલામાંથી MCQ બનાવેલા છે, બરાબર. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું થાય. બની શકે કે નેક્સ્ટ એક્ઝામમાં પણ માર્ચ 2021ની પરીક્ષાની અંદર, એટલે કે થોડી એક્ઝામ આ વખતે લેટ છે, બરાબર, એટલે કે મે 21 જે તમને આપેલી છે, બરાબર, ડેટ, એ એક્ઝામમાં પણ આ ટાઈપના MCQ તમને પૂછાઈ શકે. ઓકે, ઓલ ધ બેસ્ટ, થેન્ક યુ વેરી મચ.